குருவுடையதும் சிஷ்யர்களினதும் நாட்டியத்தில் கழித்திருக்கும் உங்களுக்கு அடுத்த நிகழ்வாக சான்றிதழ்கள் வழங்கப்படும். சான்றிதழ்களை தொடர்ந்து தேநீர் இடைவேளை. உங்களுக்கான சிற்றுண்டிகள் சிற்றுண்டி சாலையில் இருக்கின்றது. நீங்கள் கொடுத்து வாங்கும் பணம் கோயிலை சென்றடையும். இப்பொழுது சான்றிதழ்கள் வழங்கும் நிகழ்வு நடைபெறுகின்றது. Thank you. This year, we decided to do some internal exams by Trinethram Productions at Rasanabhava School of Fine Arts. So all of the kutis that danced today all did beginner's grade a few weeks ago now. And so we wanted to give their certificates on stage here tonight. To do the beginner's grade, they had to basically dance and put thalam for Thattadavu, Nattadavu, Teha Tehi and Teya Tehi steps, as well as recite all of their single and double hand mudras. And they had to know the Dhyana Slogam and its meaning and its significance. So all the kids worked really hard, and we had 1 distinction and 3 credits out of the 4 kids that undertook the exam this year. And I would like to please invite Mayor Karen Penzabini and Dr. Chandrika Subramanian on stage today to help us present the awards to the children. First of all, I'd like to call up Anika Venugopal, who's achieved a credit in beginner's grade for Bharatanatyam in 2023. Okay, and next we'd like to call up Adya Vats, who's received a credit in beginner's grade for Bharatanatyam in 2023. And next, we'd like to call up Pragati Sunandan, who's also achieved a credit in beginner's grade in Bharatanatyam for 2023. And then we'd like to call up Tashvi Vats, who achieved a distinction in beginner's grade in Bharatanatyam for 2023. And then we have some certificates of participation for them for participating tonight. And there's one surprise dancer who you haven't seen yet. So he only technically started class this Vijayadasami, which was a couple of weeks ago, even though he has actually done guest roles for us in the past. So I think we'll start with him. Can we please call Karthik and Sunandan to the stage? So you'll all see Karthi performing a little later on today, I hope. And if I could just get you to give the certificate of participation to Adya Vats, Anika Venugopal, Pragati Sunandan, and Tashvi Vats. And next time we do a school program, I will plan this a bit better so we can organize the certificates better. And apparently we need to do a group photo now. Thank you. Thank you for your patience. Yeah. So we will now have a short 5 to 10 minute break where there will be snacks available for sale in the room next door. And all proceeds will be going to the Amman Temple today, or the Sri Durga Devi Devasthanam. And right after that break, we will get to the book release part. So stay tuned. And then after that, we're going to have the kids actually come and do some pretty fun stuff. So we've been, a part of their classes is to work on their sort of creativity and their choreographing skills. So after the book release, I'll be doing a couple of pieces, and then after that, the kids are actually going to be showing you what they've been working on and what they've come up with in terms of choreography and concepts. So please do stay with us until the end of the night. But we'll take a short break now, and then we'll get to the book release part of tonight. Thank you. நிகழ்வுகள் தொடர்கின்றன. நூல் வெளியீடு நிகழ உள்ளது. I would like to invite Strathfield Mayor Karen Penzabini join to the stage, please. தொடர்ந்து தமிழ் ஆசிரியர் திருநந்தகுமார் அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கின்றேன். முனைவர் சந்திரிகா சுப்பிரமணியம் அவர்களை வணங்கி வரவேற்கின்றேன். தொடர்ந்து ரத்னசிங்கம் சர்வேஸ்வர அவர்களையும் மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றேன். மேடையில் வீட்டிற்கும் அறிஞர்களை வணங்கி அயல் நாட்டில் தான் ஆற்றிய தமிழ் தொண்டிற்காக 2018 ஆண்டில் தமிழக அரசின் உலக தமிழ் சங்கம் சிறந்த தமிழ் அறிஞர் விருதும்
1988 ஆண்டில் தமிழக அரசின் சிறந்த நூலுக்கான விருதும் 2019 ஆண்டுக்கான SRM பல்கலையின் தமிழ் பேராயத்தின் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப நூலுக்கான நா. அப்புசாமி மற்றும் அப்துல் கலாம் விருதினை பெற்றவர். தற்பொழுது வழக்குரைஞராக 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தொழிலாற்றுவதுடன் சிட்வெஸ்ட் பல்கலாச்சார அமைப்பின் தலைவராகவும் மேற்கு சிட்னி சுகாதார வட்டார மருத்துவர்களின் இயக்குனர் குழுவிலும் இடம்பெற்று பணியாற்றுகின்றார். இரட்டை முனைவர் பட்டங்களை இதழியல் மற்றும் தமிழ் புலங்களில் பெற்றவர். சுமார் 30 ஆண்டு காலத்திற்கு மேலாக பத்திரிகை, வானொலி, தொலைக்காட்சி துறைகளில் ஊடகவியலாளராக ஈடுபட்டு வந்திருக்கின்றார். பதிப்புத் துறையில் கணனியை பயன்படுத்துவது தொடர்பாக ஜப்பானில் நடத்திய சர்வதேச பயிற்சி பட்டறையில் யுனெஸ்கோ புலமை பரிசில் பெற்றுள்ளார். கணனித்துறையில் மைக்ரோசாஃப்ட் மென்பொருள் திறமையாளர் மற்றும் பயிற்சியாளர் அங்கீகாரம் பெற்று பணியாற்றியுள்ளார். இதுவரை 53 நூல்களையும் 100க்கும் மேலான ஆய்வுக் கட்டுரைகளையும் எழுதியிருக்கின்றார். சிட்னி முருகனின் மீது எழுதிய திருப்பள்ளி எழுச்சி முதலாக தாலாட்டில் முடியும் 7 பாடல்கள் இசைத்தட்டாக வெளிவந்துள்ளன. அகதிகள் தொடர்பான சட்டத்துறை ஆய்வுக்காக 2004 பட்டர்வர்த் விருது கிட்டியது. இத்தனை பெருமைகளை தன்னகத்தே கொண்ட முனைவர் சந்திரிகா சுப்பிரமணியம் அவர்களை தலைமையுரை தாங்க அழைக்கின்றேன். I would like to invite Dr. Chandrika Subramanian to say a few words. Thank you. என்னை நன்றாக இறைவன் படைத்தனன், தன்னை நன்றாக தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்யவே என்று நம்பும் நான். முருகே தமிழின் வேறாகும், முருகும் தமிழும் வேறல்ல என்ற முருகன் பாதம் பணிந்து தமிழ் தாயின் பாதங்களை வணங்கி இந்த மண்ணின் ஆதி குடியிருப்புகளான டாருகின மக்களின் நேற்றைய இன்றைய எதிர்வரும் சந்ததியரை வணங்கி மரியாதை செலுத்தி என்னுடைய இந்த சிற்றுரையை தொடங்குகின்றேன். நமக்கு தொழில் கவிதை நாட்டுக்குழைத்தல் என்றான் பாரதி. அந்த வகையில் எழுத்தும் பொதுப்பணிகளுமே என்று நான் இருக்கும் இந்த காலகட்டத்தில் கூத்தும் இசையும் கூட்டி திருவடிதனை காட்டி எழுதன விரல் நீட்டி இந்த சங்கீதாவின் சங்கீத சலங்கையை எழுத அவர் முன்வந்த போது அவர் எழுதி வைத்திருக்கின்ற ஏடுகளையெல்லாம் அச்சில் பதிப்பிக்கின்ற நோக்கத்தோடு என்னை அணுகிய போது என்னுடைய தொழில் பத்திரிகை தொழிலாக இருந்ததும் நான் எழுத்தையே வணங்குவதாலும் அடுத்த தலைமுறை இந்த நாட்டில் எழுத வேண்டும் என்ற நம்பிக்கையோடு அவர்களுக்காக நாங்கள் பல நிகழ்ச்சிகளை தமிழ் வளர்ச்சி மன்றத்தின் முன்னாக செய்து வருகின்ற காரணத்தினாலும் இந்த புத்தகத்தை எழுதுவதற்கு 1 மாதத்தில் உன்னால் எழுதி முடிக்க முடியுமா என்று கேட்டேன். பல எழுதி வைத்திருக்கின்றேன், சில காகிதத்தில் இருக்கின்றது என்றார். அப்படி என்றால் சாம்சங் கேலக்ஸி டேப் ஒன்றை வேண்டி அதில் தமிழில் நீ எழுதி வைப்பதை எழுது, உடனே அது அப்படியே அச்சுக்கு போவதற்கு தயாராக வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டில் வரும் என்று சொன்னேன். உடனே செய்தார். அடுத்த நாளே போய் வாங்கி 1 வாரத்திற்குள் அவ்வளவு பாடல்களையும் எழுத்து வடிவாக்கி இப்போது என்ன செய்வதென்று கேட்டார். நான் 1 நாளில் பக்கம் கட்டி தருகின்றேன், அச்சிடலாம், ஆனால் அச்சிட்டு இந்தியாவிலிருந்து வருவதற்கு அப்போது விஜயதசமி நேரம் நாள் எடுக்கும் என்றேன். அப்போ நாங்கள் எங்கேயே அடிப்போம் என்றார். சரி என்று 31ஆம் தேதி நான் அந்த பக்கங்களை கட்டி 184 பக்கங்களாக அந்த நூலை அவர் கையில் கொடுப்பதென்று எனக்குள் ஒரு தீர்மானம் வைத்திருந்தேன். அதை அவரிடம் சொல்லவில்லை. இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய என்னுடைய தொடர்புகளை தொடர்பு கொண்டு ஒரே நாளில் பக்கம் கட்டி தர முடியுமா? ஆயுத பூஜை, கம்ப்யூட்டர்களெல்லாம் பூஜை போட்டு விட்டோம் என்றார்கள். அதனால் என்ன பரவாயில்ல, ஆயுத பூஜை முடிந்த மறுநாள் தர முடியுமா என்று கேட்டதற்கு 30ஆம் தேதிக்குள் அவர்கள் தந்துவிட்டார்கள். சங்கீதா அவர்கள் பல திருத்தங்களை சொல்லி 31ஆம் தேதி இரவு 12 மணிக்குள் சொன்னபடி அந்த நூலின் பக்கங்களை என்னால் கொடுக்க முடிந்தது. அதை ரங்கன் அவர்கள் மிக நேர்த்தியாக அச்சிட்டு அந்த அட்டைப்படத்தையும் அங்கிருந்தே நாங்கள் வரைந்து எடுத்தபடியால், ஏனென்றால் நாங்கள் எல்லாம் புத்தகத்தை எழுதிவிட்டுத்தான் மண்டபம் தேடுவோம். சங்கீதா மண்டபத்தை உறுதி செய்துவிட்டு இந்த நாளுக்குள் நான் புத்தகத்தை வெளியிட வேண்டும், உங்களால் முடியுமா ஆண்டி என்று கேட்டேன். சரி, அதையும் ஒரு சேலஞ்சாகத்தான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். முடியாதது என்று ஏதாவது இருக்கின்றது, இத்தனை வருஷம் நாம் எழுத்தோடு இருந்திருக்கின்றோம் என்ற அந்த நம்பிக்கையோடு
சொன்னபடி கொடுத்து ரங்கன் அவர்களும் அதை அச்சடித்து, ஞானம் ஆர்ட்ஸ் ரங்கன் அவர்களும் அதை அச்சடித்து கொடுத்து மிக அழகுற அந்த நூல் அமைந்தது. இதுதான் இந்த சங்கீத சலங்கையின் பயணமாகும். அடுத்த தலைமுறை தமிழை எங்கே கொண்டு சேர்க்கப் போகின்றது என்று திருநந்தகுமார் ஐயா முதற்கொண்டு இங்கு இருக்கக்கூடிய எல்லோருமே கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கும் நேரத்தில் எங்களுக்கு இப்படி அப்போதும் இப்போதுமாக ஒவ்வொரு நம்பிக்கை நட்சத்திரங்கள் உதிப்பதுண்டு. அந்த வகையில் சங்கீதாவின் இசை சிந்தனைகள் என்ற தலைப்பில் படைக்கப்பட்டுள்ள இந்த முதல் நூல் அவரது முதல் பிரசவமாகும். ஏனென்றால் ஒரு புத்தகத்தை அச்சிட்டு கையில் எடுக்கும்போது இருக்கும் ஆனந்தம் இருக்கின்றதே. 53 நூல்கள், 55வது நூல் எழுதி முடித்திருக்கின்றேன். ஒவ்வொரு முறையும் அந்த புத்தகம் கையில் எடுக்கும் வரை இருக்கும் தவிப்பு ஒரு தாயின் பிரசவத்துக்கு ஒப்பானது. அந்த வகையில் அவருடைய இந்த பாடல்கள் யாவும் நடன நிகழ்வுகளுக்காகவும் வில்லுப்பாட்டு போன்ற தேவைகளுக்காகவும் தொகுக்கப்பட்ட பாடல்களாகவும் நகைச்சுவையும் அனுபவங்களின் தொகுப்பாகவும் இது அமைந்துள்ளது. மூத்த தலைமுறையினர் அடுத்த தலைமுறைக்கு தமிழை எப்படி கைப்பிடித்து கொடுப்பது என்று யோசித்து கொண்டும் என்ன செய்யலாம், எத்தை தின்றால் பித்தம் தெளியும் என்பது போல எதையாவது செய்ய வேண்டும். சினிமா பாட்டு கேட்டால் கூட பரவாயில்லை, அவர்கள் சினிமா பாட்டுக்கு ஆடினால் கூட பரவாயில்லை, தமிழ் நாவில் நடமிட வேண்டும் என்று பலவிதமாக முயற்சி செய்து கொண்டு இருக்கும்போது ஒரு அடுத்த தலைமுறை பிள்ளை, அதுவும் தமிழ் அவருக்கு தொழிலல்ல, அவர் பற்களை பார்த்து கொண்டிருப்பவர், இப்போது சொற்களை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார். அந்த வகையில் மிக அழகான பாடல்கள், அழகான சொற்கள், அதை படிக்கும் போதே எனக்கு பெரிய ஒரு ஆனந்தமாக இருந்தது. ஏன்னால் முருகன் மீது நான் ஒரு 7 பாடல்கள் எழுதியிருக்கின்றேன். அதை விட அவருடைய வயதுக்கும் அனுபவத்துக்கும் அவர் அதிகமாகவே எழுதியிருக்கிறார் என்று சொல்ல வேண்டும். ஒரு சிக்கலான சவாலான செயல்தான் ஒரு புத்தகத்தை கொண்டுவருவது, அதுவும் ஒரு அயல் நாட்டில். இங்கு அச்சிடுவது கஷ்டம், ஒப்பிட்டு பார்ப்பது கஷ்டம். புவனேஸ்வரி அவர்கள் அதை அழகாக அந்த பிழை திருத்தம் செய்து கொடுத்திருக்கின்றார்கள். எல்லாம் அவருடைய மனம் போனபடியே, நம்முடைய சங்கீதாவின் மனதின் ஆசையின்படியே அந்தந்த நாளில் ஒன்று கூட சளைக்காமல் நடந்தேறியது. அப்படி அவர் தனக்கு இசையில் உள்ள ஆர்வம் காரணமாக சந்த நயங்களும் இசை சார்ந்த அனுபவமும் மெருகூட்டி அந்த பாடல்களை படைத்திருக்கின்றார். அது மட்டுமில்லை, பிள்ளையார், கண்ணன், சரஸ்வதி என்று ஒரு கடவுள்களையும் அவர் அந்த லோகத்தில் விட்டு வைக்கவில்லை. எல்லாரும் ஒரு முறை வந்து இந்த பாட்டை கேட்டுட்டு போங்கள் என்று எல்லோரையும் அழைத்து கொண்டு வந்து எல்லோருக்காகவும் பாடல் எழுதி, ஒருவேளை ஒவ்வொரு கடவுளும் வந்து நீ அவரை கூப்பிட்டாய் நான் இவரை கூப்பிட்டேன் என்று பாலிடிக்ஸ் பண்ணி கொண்டு போனாலும் நடக்கலாம். ஒருவரையும் விடாமல் தன்னுடைய பாடல்கள் மூலம் அந்த இளம் உள்ளங்களை கவரும் விதத்தில் அந்த பாடல்களை மிக நயம்பட எழுதியிருக்கின்றார். ஐயா அவர்கள் அதை விமர்சனம் செய்யும் போது முறையாக செய்வார்கள். இது முதல் புத்தகமாக இருந்தாலும் கூட எண்ணிக்கையில் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பாடல்களை கொண்டிருப்பது எழுத்து பயணத்தில் அவர் காட்டிய ஆர்வத்தையும் இன்னும் அவர் எழுதப் போவதையும், ஏனென்றால் இப்போது தான் சொன்னார் அடுத்த புத்தகத்துக்கு நாங்கள் செய்து விடுவோம் என்றார். ஆக இன்னும் நிறைய புத்தகங்கள் வரும் என்று நம்புகின்றேன். வருடத்திற்கு ஒரு புத்தகம் கொண்டுவரலாம், வருடத்திற்கு ஒரு பிள்ளை பெறுவது போல. அதே சமயம் தமிழ் பாடல்களை மட்டும் சேர்க்காமல் அவற்றுக்கான ஆங்கில ஒலிபெயர்ச்சியும் மொழிபெயர்ப்பும் செய்து அயல்நாட்டும் வாழும் இளைய தலைமுறையினருக்கு தமிழை புரியும் வகையிலும், புதிதாக அந்த பாடல்களுக்கு யாராவது பாட்டை பயன்படுத்தி நடனம் அமைக்க விரும்பினால் அவர்களுக்கு பயன்படும் இடத்திலும் இந்த நூலை எழுதியிருக்கின்றார். சங்கீதாவின் இந்த எழுத்து முயற்சி முதல் முயற்சியாக நின்றுவிடாமல் தொடர்ந்து எழுதவும் ஆண்டுதோறும் புது புது நூல்களை படைக்கவும் வேண்டும் என்ற என்னுடைய அவாவை முன்வைத்து வாழ்த்துக்களை சொல்லி அமர்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். முனைவர் சந்திரிகா அம்மையார் சங்கீதாவை மட்டும் ஊக்குவிப்பது மட்டுமல்ல, இளைய எங்களுடைய தமிழ் சமுதாயத்தில் இளையோர்களை மிகவும் ஊக்குவித்து வருகின்றார். பலதரப்பட்ட வழிகளில் தமிழ் தொடர்பாக கண்ணூடாக நாம் பார்த்து கொண்டு தான் இருக்கின்றோம். அவர்களுக்கு வணங்கி நன்றி சொல்கின்றேன். அடுத்து யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தின் கல்வியியல் துறை விரிவுரையாளரான இவர் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியின் பழைய மாணவரும் ஆவார். யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தின் உதவி பதிவாளர், ஊவா வல்லச பல்கலைக்கழகத்தின் சிரேஷ்ட உதவி பதிவாளராக பணியாற்றி பின்னர் கல்வியியல் துறையில் விரிவுரையாளராக இணைந்து
தற்பொழுது ஆஸ்திரேலியா அரசாங்கத்தினுடைய புலமைப்பரிசில் பெற்று சிட்னி பல்கலைக்கழகத்தில் கல்வியியல் உளவியல் முதுமானி கற்கை நெறிக்காக வருகை தந்திருக்கின்றார். தமிழ் மொழி புலமையும் ஆற்றலும் மிக்கவர். யாழ்ப்பாண தமிழ் சங்க வளர்ச்சியில் பங்காற்றி வருவதோடு யாழ்ப்பாணத்தில் அறிவாலயம் எனும் நிறுவனத்தை ஆரம்பித்து அதனூடாக இளையோரின் புலமைகளை வெளிக்கொணரும் அரும் பணியை ஆற்றிக் கொண்டிருக்கும் ரத்னசிங்கம் சர்வேஸ்வரா அவர்களை நூல் பற்றி சிறு உரையாற்ற அழைக்கின்றேன். I would like to invite Mr. Ratnasingam Sarveswara to give some words about book. எல்லாம் வல்ல இறையருளை பிரார்த்தித்து அரங்கை அணி செய்கின்ற நகர அம்மையார் மற்றும் என்னுடைய ஆசான் திருநந்தகுமார் முனைவர் சந்திரிகா சுப்பிரமணியம் மற்றும் அரங்கிலே பெயர் குளித்து விழிக்க வேண்டிய பெரிய பெருந்தகைகள், இன்றைய நிகழ்வினுடைய நாயகியாக இருக்கக்கூடிய வைத்தியர் சங்கீதா மனோகரன், அவர்தம் கணவர் மற்றும் தாய் தந்தையர், அரங்கிலே இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரையும் அன்பு கூர்ந்து விழித்து உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கம். முதல்லே இந்த நிகழ்வுக்கு என்னை அழைத்தமைக்காக என்னுடைய மனப்பூர்வமான நன்றிகளை பகிர்ந்து கொள்கிறேன். ஒரு சுகமான மாலை அனுபவம், இயல், இசை, நாடகம் என அத்தனையும் நுகர கிடைத்த இந்த தருணத்துக்காக இறையருள் எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது. அதற்காக நன்றி சொல்வோம். வைத்தியர் சங்கீதா அவர்கள் தன்னுடைய பல்பக்க பரிமாணத்தினுடைய ஒரு அடையாளமாக இன்றைய நாள் கிறுக்கியின் கிறுக்கல்கள் என்கின்ற தலைப்பிலே ஒரு நூலை வெளிக்கொணர்கின்றார். அந்த நூலை எங்களுடைய கரங்களிலே தருகின்ற பொழுது அந்த கிறுக்கி யார் என்று கேட்டால் அது சங்கீதா தான் என்பதை ஒத்துக்கொள்வது போல அதனுடைய ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பிலே அந்த கிறுக்கி என்பதை சங்கி என்றே போட்டு வைத்திருக்கின்றார். அந்த கிறுக்கல்கள் எப்படி தொடங்கியது என்றால், அவரை தொடர்ந்து அவதானிப்பவரின் அடிப்படையில் என்னை விட உங்களுக்கு அதிகம் அது புரியும். ஆரம்பத்திலே அவர் காற்றிலே கிறுக்க தொடங்கினார். ஒலி வடிவங்களாக, சங்கீத சலங்கைகளாக காற்றிலே கிறுக்க தொடங்கினார். அதற்கு பின்னர் ஒலி வடிவங்களாக, இசைப்பேழைகளாக கிறுக்க தொடங்கினார். அதனுடைய நிறைவாக ஒரு நிலைத்திருக்கக்கூடிய தலைமுறை தோறும் கடத்தத்தக்க ஒரு ஆவணமாக இன்றைக்கு வரிகளினாலே கிறுக்கி அதை ஒரு நூல் வடிவமாக எங்களிடம் தந்திருக்கிறார். உண்மையிலே இந்த கவிதை நூலொன்று நான் வெளியிட இருக்கின்றேன், அதற்கு நீங்கள் உரையாற்ற வேண்டும் என்று கேட்டபொழுது நான் நினைத்தேன், பொதுவாக கவிதைகள் என்றால் அது ஒரு வேறொரு தளத்தில் இன்றைக்கு வரக்கூடிய இந்த புது கவிதை மரபுகளை தொட்டதாக இருக்கும். காதலையும் பல்வேறு விதமான சமூக அவலங்களையும் ஒரு உணர்ச்சிகரமான புரட்சிகரமான நிலையில் நின்று பேசுவதாக அல்லது ஒரு பூமியிலிருந்து இன்னொரு தளத்திலே நின்று பார்ப்பதாக அது இருக்கும் என்றுதான் நான் உண்மையிலேயே நினைத்தேன். ஆனால் இந்த புத்தகம் கரங்களிலே வந்த பொழுது அது ஒரு கலை அம்சத்தினுடைய வடிவமாக ஒரு மனதுக்கு சுகந்தம் தரத்தக்க கவிதைகளை கொண்டிருப்பதாக அமைந்திருப்பது மிக பெருமதியாக இருக்கின்றது. அது ஒரு வித்தியாசமான பார்வையாகவும் இருக்கிறது. அநேகமான இந்த கவிதைகள் என்பது நான் நினைக்கிறேன் ஏற்கனவே தன்னுடைய அரங்குகளிலே அரங்கேற்றி இருக்கக்கூடிய நடனங்களுக்காக படைக்கப்பட்டவை. குறிப்பாக நான் சங்கீதாவை பார்த்தபொழுது எனக்கு டி.ஆர். ராஜேந்திரன் அவர்களுடைய ஞாபகம் வந்தது. கதை, திரைக்கதை, வசனம், இயக்கம் அனைத்துமே டி.ஆர். ராஜேந்திரன் போலத்தான். அவருடைய நிகழ்ச்சிகள் எல்லாவற்றிலுமே பாடல், ஒலி வடிவம், நடன ஆட்டுகை, நெறியாள்கை, நட்டுவாங்கம், நிகழ்ச்சி தயாரிப்பு, மேடை அமைப்பு அத்தனையும் நான் என்ற விதத்திலே இப்பொழுது புத்தகத்தையும் தந்து அதை நிரூபணம் செய்திருக்கிறார். அவர் மிக அற்புதமான ஆட்டது, எல்லோருக்கும் வாய்க்காது. நான் எத்தனையோ நடன ஆசிரியர்களோடு தெரியும், அவர்களோடு பழகிறவர். சில பேருக்கு மேடையில் பேசக்கூட வராது. நடன ஆசிரியர்கள் மிக அற்புதமான கலைஞர்கள். ஆனால் சங்கீதாக்கு அது வந்திருக்கிறது, எழுத வந்திருக்கிறது, பேச வந்திருக்கிறது, நடனத்தை ஆட்டுகை செய்ய இயந்திருக்கிறது. அது எல்லோருக்கும் வாய்ப்பதில்லை. அத்தகைய கொடை அவருக்கு கிடைத்திருக்கிறது. குறிப்பாக அவர் சொல்வது போல, இந்த புத்தகத்தில் அவர் சொல்வது போல, அந்த கலாட்சேத்ராவினுடைய நடன பாணியை பின்பற்றியதாக அந்த தலைமுறையினுடைய நகர்வாக அவர் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறார். நினைக்கிறேன் பத்மபூஷன் அடையார் கே லக்ஷ்மணன் ஐயா அவர்களுடைய அந்த கலாட்சேத்திரத்தினூடாக பயணப்படுகின்ற பாரம்பரியம் என்பது தமிழகத்தில் மட்டுமல்ல, எங்கள் ஈழத்திலும் அந்த பாரம்பரியம் இருக்கிறது. ஈழத்தினுடைய நாட்டிய தொடக்கம் அங்குதான் ஆரம்பித்தது. சங்கீதாவும் அங்கே ஆரம்பித்து இப்பொழுது ஆஸ்திரேலியாவில் அதை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறார். அவருடைய ஆசிரியை இங்கே திருமதி சுகந்தி அவர்கள் இந்த அரங்கில் இருக்கலாம். இந்த இடத்திலே அடையார் கே லக்ஷ்மணன் ஐயா அவர்கள் சொன்ன ஒரு வார்த்தையை நான் இந்த நூலினுடைய அடிநாதமாக சொல்கிறேன். குறிப்பாக அவர் சொல்வார், பரதம் என்பது அல்லது நாட்டியம் என்பது இசை கேட்டவுடன் உள்ளங்காலிலிருந்து உச்சம் தலைவரை உயிர் எழுந்து ஆட வேண்டும். அதுதான் பரதம். அந்த உயிரெழுந்து ஆடுவதற்கு காரணமாக இருப்பது பாவம், தாளம், ராகம். இந்த மூன்றையும் கொடுக்கக்கூடிய
அந்த கலவையாக அந்த நடனத்துக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய விடயங்கள் இருக்க வேண்டும். அதை இந்த சங்கீதாவினுடைய நூல்களிலே அல்லது தரப்படுகின்ற கவிதைகள் அதை செய்கிறது. அம்மையார் சொன்னது போல அத்தனை இறைவர்கள் மீதும் எல்லோர் மீதும் பாடப்பட்டு அது அதற்கேற்ற விதத்திலே மெட்டுக்கட்டப்பட்டு அதற்குரிய ராகங்களோடும் தாளங்களோடும் வடிவமைக்கப்பட்டு எங்களுடைய கரங்களில் இந்த புத்தகம் கிடைக்கும். இது நாங்கள் சில வேளைகளில் எங்களுடைய புலமை சொத்துக்களை மிக இரகசியமாக பாதுகாப்போம். குறிப்பாக இந்த தமிழர்களிடம் நகை நட்டுக்களை எப்படி பாதுகாப்போமோ அதுபோலத்தான் நங்களால் உருவாக்கப்படுகின்ற கலை வடிவங்கள் கூட மற்றவரிடம் போய் சேரக்கூடாது என்பதற்காக நாங்கள் பொத்தி பொத்தி வைத்திருப்போம். அது எங்களுடைய பலவீனமும் கூட. ஆனால் அந்த துணிச்சல், அதை தாண்டி சங்கீதா அந்த துணிச்சலோடு தன்னுடைய வடிவங்களை அச்சிலே தந்து மற்றவரிடம் கொடுக்கிறார். வேணுமென்றால் இன்ன ராகம், இன்ன தாளம், இதற்கு இதுதான் வடிவம், நீங்களும் ஆடிப்பாருங்கள். எல்லோருக்கும் அந்த மனம் வாய்க்காது, அந்த பெருமனம் அவருக்கு வாய்த்திருக்கிறது. அதற்காக அவருக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்ல வேண்டும். ஒரு குறுகிய கால ஆஸ்திரேலிய அனுபவத்திலே நிலத்தில் இருந்து புலத்தை பார்த்து கொண்டிருந்த அந்த இளையவர்கள் பற்றிய அபிப்பிராயம் முற்றுமுழுதாக மாறி இருக்கிறது திருமதி சங்கீதா போன்றவர்களினாலே. இங்கே வந்த பின்னர் தான் ஒரு முற்றுமுழுதான ஒரு பன்மைத்துவ கலாச்சாரத்துக்குள்ளே இருந்து கொண்டு எவ்வளவு துல்லியமாக, எவ்வளவு ஆளுமை திறலோடு, எவ்வளவு ஆற்றல் விருத்தியோடு எங்கள் தமிழர் கலாச்சாரத்தை இந்த மண்ணிலே அவர்கள் கொண்டு போகிறார்கள், எவ்வளவு தூரம் புதுமைகளோடு நகர்த்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று பார்க்கிற பொழுது மிக ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. மிக அற்புதமாக தங்களிடம் இருக்கக்கூடிய எல்லா வகையான ஆற்றல்களையும் பயன்படுத்தி ஒருங்கிணைத்து அவர்கள் நகர்கின்ற அந்த பார்வை மிக அற்புதமானது. அதனுடைய ஒரு அடையாளமாக சங்கீதாவினுடைய இந்த புத்தகம் அமையும். இந்த புத்தகத்துக்குள்ளே இலக்கியம் வருகிறது, சமயம் வருகிறது, இதிகாச நூல்களுடைய பாத்திரங்கள் வருகிறது. நான் பார்த்தேன் அப்பொழுது ருக்மணி வருகிறார், அகலிகை வருகிறார், மாரவி வருகிறார், சீதா வருகிறார், நாரதர் வருகிறார், சிவன் வருகிறார், உமையன்னை, அத்தனை பேரும் தமிழ் இலக்கியத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை படைப்புகளும் ஏதோ ஒரு விதமாக நடன உருப்படிகளாக, நாட்டிய நாடகங்களாக, வில்லுப்பாட்டுகளாக இந்த நூலூடாக மீளவும் வந்து போகிறார்கள். அத்தகைய ஒரு படைப்பை அவர் தந்திருக்கிறார். அதுபோலத்தான் இங்கே அம்மையார் சொன்னது போல சிட்னியில் என்னென்ன கோயில் எல்லாம் இருக்குது என்று இந்த புத்தகத்தில் பார்க்கலாம். நான் பார்த்து வைத்திருக்கிறேன். 2-3 கோயிலுக்கு எனக்கு போக வேண்டி இருக்கிறது. சிட்னி முருகன் கோயில் அது போயாச்சு, கற்பக விநாயகர் கோயில், சிட்னியில் ஒரு ஐயப்பன் கோயில் இருக்கிறது, துர்கியம்மன் கோயில், சிட்னியில் என்னென்ன கோயில் எல்லாம் இருக்கிறதோ அதை பற்றியெல்லாம் சங்கீதா பாடல்களாக இந்த புத்தகத்திலே படைத்திருக்கிறார். அவற்றை நடன உருக்களாக அவர் வடிவமைக்க இருக்கின்றார். அதை தாண்டி தான் வாழுகின்ற சூழலை தனக்குள்ளே உள்வாங்கிக் கொண்டு மிக நேர்த்தியாக ஒரு கவிதையை படைத்திருக்க. குறிப்பாக இந்த M4 மோட்டோவேயை பற்றி கூட இந்த புத்தகத்திலே வருகிறது. பூகோள அமைப்பிலே இந்த வெண்ணிலவே வெண்ணிலவே என்கின்ற இந்த திரை இசை பாடலை வைத்துக் கொண்டு இந்த புதிய ஒரு கற்பனையிலே அந்த வெண்ணிலவு M4 வந்து இறங்கி நிற்பது போல ஒரு கவிதையை அவர் படைத்திருக்கிறார். புதிய சிந்தனைகள், இந்த சிந்தனைகள் வித்தியாசமானவை, அது கிறுக்குத்தனமானவாக கூட இருக்கலாம். இந்த கிறுக்கி என்பது பார்க்கிற பொழுது நாங்கள் எது என்றால் ஒருவருக்கு ஒரு விடயத்திலே பித்து பிடித்து விட்டால் நாங்கள் கிறுக்கு பிடித்திருக்கிறது என்று சொல்வோம். அப்படித்தான் கலைஞர்கள். அவர்களை பார்க்கிற பொழுது அவர்கள் கிறுக்கு பிடித்தவர்கள் போல, அது வித்துவ கிறுக்கு என்று சிலர் சொல்வார்கள், கிறுக்கு பிடித்தவர்கள் போல ஒரு விடயத்திலே தீராத காதலோடு தான் அவர்கள் பயணிப்பார்கள். ஒரு துறையிலே வைத்திய பாதை, பல் வைத்தியத்துறை, இன்னொரு துறையிலே கலைத்துவம், இந்த ரெண்டையும் சமன் செய்கின்ற ஆற்றல் இலகுவில் எல்லோருக்கும் வாய்ப்பதில்லை. அந்த ஆற்றலை இறைவன் சங்கீதாவுக்கு நிறைவாக கொடுத்திருக்கிறார். அவருடைய ஆற்றல் இன்னும் மேன்மேலும் வளர வேண்டும். பேசவிட்டால் நான் பேசிக்கொண்டே இருப்பேன். ஆனால் எனக்கு தரப்பட்ட நேரங்கள் 5 நிமிடங்கள், அதையும் தாண்டி ஒரு நிமிடங்கள் அதிகமாக எடுத்திருக்கிறேன். இந்த அரங்கை தந்தமைக்காகவும் இந்த அரங்கினுடைய சுவாசத்தை நாங்கள் சுவாசித்து எங்களையும் சற்று ஆசுவாசப்படுத்தி கொண்டு உளரீதியாக மேம்படுவதற்காகவும் இந்த வாய்ப்பை தந்தமைக்காக திருமதி சங்கீதா அவர்களுக்கும் அவர்தம் குடும்பத்தினருக்கு நன்றி சொல்லி இந்த அரங்கிலே அணி செய்கின்ற அத்தனை பேரையும் வாழ்த்தி வரவேற்று விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். இன்றைய அரங்கில் சில வார்த்தைகளை சங்கீதாவை பற்றி பெருமையாக கூறி சென்றிருக்கும் ரத்னசிங்கம் சர்வேஸ்வரா விரிவுரையாளர் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு, அடுத்ததாக யாழ்ப்பாண இந்து கல்லூரியின் ஆங்கில ஆசிரியர், இலங்கையில் ஏற்பட்ட அசாதாரண நிலை காரணமாக 95ஆம் ஆண்டு இடப்பெயர்வுடன் புலம்பெயர்ந்து நியூசிலாந்து நாட்டிற்கு சென்று அதன் பின்பு ஆஸ்திரேலியா மண்ணுக்கு வந்தவர். புலம்பெயர்ந்தாலும் நம் கலை பண்பாடுகளை வளர்க்க வேண்டும் என்ற சிந்தையோடு இருப்பவர். குறிப்பாக ஆஸ்திரேலியா தமிழ் வளர்ச்சியில் ஆஸ்திரேலியா அரசோடு இணைந்து தமிழை ஒரு முக்கிய பாடமாக இணைப்பதில் பெரும் பங்காற்றியவர். இவர் அனைத்தையும் தாண்டிய ஆற்றல் மிக்க பேச்சாளர். குறிப்பாக இலங்கை கம்பன் கழகத்தின் வளர்ச்சியில் அதன் அங்கத்தவராக நின்று அரும்பணியாற்றியவர். இன்றும் நாம் வாழுகின்ற ஒரு முக்கியமான தமிழ் ஆளுமையாக கருதத்தக்கவர்.
திரு திருநந்தகுமார் ஐயா அவர்களை நூல் பற்றி சிறு வார்த்தைகள் பேச பணிவுடன் அழைக்கின்றேன். இந்த நிகழ்விற்கு தலைமை தாங்குகின்ற சந்திரிகா சுப்பிரமணியன் அம்மையார் அவர்களே, இங்கே சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டிருக்கின்ற ஸ்ராத்வேல் நகரபிதா அம்மையார் அவர்களே, அருமை தம்பி சர்வேஸ்வரா அவர்களே, சபையிலே இருக்கின்ற பெரியோர்களே, நண்பர்களே, நான் சில அதிசயங்களை இந்த மேடையிலே பார்க்கிறேன். முதலாவது அதிசயம், நான் முதலாக சங்கரி ஒரு நிகழ்ச்சி தொகுப்பை செய்வதை நான் இன்றைக்கு பார்க்கிறேன். சங்கரி யார் என்று உங்களுக்கு தெரியுமோ தெரியாது, அவர் எனக்கு மிக நெருக்கமானவர், என்னுடைய ஆசிரியர். நீங்கள் தட்ட வழிகின்ற தட்டலாம். என்னுடைய ஆசான் சிவராமலிங்கம் அவர்களுடைய மகன் வழி பேர்த்தி. அவர் குட்டியாக இருக்கிற பொழுதே அவர்கள் வீட்டில் நான் அடிக்கடி போயிருக்கிறேன். வாய் காட்டுறதிலே கொஞ்சம் அப்பாவோட வாய் காட்டுவதை பார்த்திருக்கிறேன். ஆனால் இப்படி மேடையிலே நான் அவரை எந்த காலத்திலும் பார்த்ததில்லை. ஆகவே அது எனக்கு ஒரு அதிசயமாக இருந்தது. இரண்டாவது அதிசயம், நான் வருகிற பொழுது நூல் வெளியீடுன்னு நினைத்து கொண்டு வந்தேன். அந்த மனநிலையோடு தான் வந்தேன். இந்த மண்டபத்தில் நுழைந்த பொழுது சங்கீதா அந்த நாட்டிய உடையோடு தோளிலே ஒரு சால்வையை போர்த்தியபடி இருந்த பொழுது நான் ஏங்கி போனேன். என்ன நடக்கப் போகிறது என்று பார்த்தால், நிகழ்ச்சி வருகிறது. ரச அனுபவ ஸ்கூல் ஆஃப் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் என்ற இந்த பள்ளியினுடைய ஆண்டு நிகழ்ச்சியும் நடக்கப் போகிறது. அடுத்த மகிழ்ச்சி, இன்னொரு ஆச்சரியம் பார்த்தேன். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்புரை சொன்ன செல்வநாயகம் சண்முகநாதன் அவரும் அழகாக இருக்கிறார். அவருடைய தமிழும் அழகாகத்தான் இருக்கிறது. ரொம்ப அப்படி அழகான தமிழ் பேசினார். மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. சங்கீதாவுக்கு பக்கபலமாக எத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள் என்பதை பார்த்து மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. சர்வேஸ்வரா அவர்கள் அவர் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு விரிவுரையாளராக இருக்கிறார் என்பதை அவருடைய உரை காட்டியதாகவே நான் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு போகவில்லை. குறிப்பாக 2-3 விடயங்களை தொட்டுவிட்டு போகிறேன். அவர் சொன்னார், இந்த கிறுக்கியின் கிறுக்கல்கள் என்ற அந்த பேச்சு எப்படி, கிறுக்கியின் கிறுக்கல்கள் என்று தமிழிலே எழுதிவிட்டு ஆங்கிலத்திலே அவர் எப்படி எழுதியிருக்கிறார் என்று சொல்லியிருந்தார். இப்போ எல்லாரும் அப்படி தன்னை ஒரு கிறுக்கன், ஆண் பால் என்றால் கிறுக்கன் சொல்ல. இப்போ நான் என்ன கிறுக்கன் சொல்ல முடியாது. சொன்னால் எல்லாரும் ஓமோ நீ கிறுக்கன்னான்னு சொல்லுவாங்க. யார் சொல்கிறார்கள் என்பதிலேயும் தங்கி இருக்கிறது. இப்போ கம்பன் அப்படி சொல்கிறான். கம்பன் சொல்கிறான், அறையும் ஆடரங்கும் அட பிள்ளைகள் தரையில் கீறிடி தச்சரும் காய்வரும். இப்போ இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாரும் ஊரில் இருந்தாக்கள். சின்ன பிள்ளைகள் நிலத்திலே படம் பீடி கிளியாடுவார்கள். அதை பார்த்து விட்டு ஒரு ஆர்கிடெக்ட் வந்து கோவிக்க போகிறாரா? கிடையாது. மகிழ்ச்சியாக போவார். அறையும் ஆடரங்கும் மட பிள்ளைகள் தரையில் கீறிடி தச்சரும் காய்வரும். முறையும் ஞானம் இல்லாத என் புன்கவி முறையில் நூலுலம் தாரும் முனிவரோ. அறிஞர்கள் என்னை பார்த்து கோவிக்க போகிறார்களா என்று கேட்கிறார். அந்த துணிச்சல் தான் சங்கீதாவுக்கு. கிறுக்கியின் கிறுக்கல் என்று அவர் எழுதுகிறார். அவருக்கு நன்றாக தெரியும், தன்னை யாரும் எதுவும் சொல்ல மாட்டார்கள். ஏன் தெரியுமா? அப்படி சொல்லுகின்ற நிலையிலே அவருடைய கவிதைகள் இல்லை. எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. நல்லவேளை இவர் தமிழ் பள்ளிக்கூடம் ஒன்றுக்கும் ஆள் வரையில. அந்த வகையில் நாங்கள் தப்பினோம். என்ன மாதிரி எழுதி வைத்திருக்கிறார். இந்த அழகான அம்மையார் அவர்கள் சொன்னார்கள், அழகான இந்த சொற்கள், எப்படி இந்த சொற்கள் வந்து விழுகின்றன என்று தெரியவில்லை. நான் நினைக்கிறேன் இது ஒன்றில் முற்பிறப்பு தொடர்பில் வந்திருக்க வேண்டும். இது பெரிய கதை கதைக்கிறேன்னு கதைங்கோ, பழைய ஏதோ ஒரு தொடர்பில் வந்திருக்கணும். அல்லாவிட்டால் தமிழை அடிக்கடி கேட்டு கேட்டு பழகின அந்த பழக்கத்தினாலே வந்திருக்கலாம். அவர் சிறிய வயதிலிருந்தே நாட்டிய நிகழ்ச்சிகளில் பங்கு பெற்றுவதனாலே அந்த மொழி ஆற்றல் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. அம்மையார் அவர்கள் சொன்னது போல தமிழ் பாடல்களுக்கு ஆங்கில ஒலிப்பெயர்ச்சி என்று சொன்னது புரிகிறதா உங்களுக்கு? இப்போ நாட்டியம் என்றால் NATA என்று அப்படி எழுதுவது ஒலிப்பெயர்ச்சி. அதை விட ஆங்கிலத்திலே பொருள் எழுதுகிறார், அதுவும் நல்லது. இன்னும் ஒரு நுட்பம் செய்திருக்கிறார். ரொம்ப ரொம்ப இதுவரை நான் எந்த நூலிலும் இப்படி பார்க்கவில்லை. ஒரு அற்புதமான நுட்பம் என்ன தெரியும்? ஒவ்வொரு பாடலுக்கும் இந்த பாடல் ஏன் எப்பொழுது தோன்றியதென்று அதுக்கு ஒரு பின்னணி கதை இருக்கும் அல்லவா? அந்த கதையை எழுதியிருக்கிறார். எப்பொழுது இந்த பாடல் தோன்றியிருக்கும். பெரும்பாலும் அவருடைய
அவர் படித்த பள்ளி சிட்னி கலாபவனம். சிட்னி கலாபவனம் என்றால் எனக்கு மிக நெருக்கமான பள்ளி. ஏன் தெரியுமா? அதனுடைய ஆசிரியர், அந்த ஆசிரியருடைய ஆசிரியர், அந்த ஆசிரியருடைய ஆசிரியர், அந்த குரு பரம்பரை என்னுடைய ஊரை சேர்ந்தவர்கள், எனக்கு தெரிந்தவர்கள். ஆகவே அந்த பரம்பரையிலே, அந்த குரு பரம்பரையிலே வந்த சங்கீதா இப்பொழுது சங்கீதா ஒரு குருவாக மற்ற குழந்தைகளுக்கு இருக்கிறார். இந்த பரம்பரையிலே வந்தவர் அந்த நிகழ்ச்சிகள் எல்லாவற்றுக்கும் பாடல் எழுதுகிறார். அப்படி எழுதுகிற பொழுதுதான் அவர் அந்த கதைகளை எழுதுகிறார். எப்பொழுது நான் இந்த கதையை எழுதினேன். இன்றைக்கு முக்கியமான ஒரு நாள். இன்றைக்கு உங்களுக்கு தெரியும், ரிமெம்பரன்ஸ் டே என்று நவம்பர் மாதம் 16ஆம் தேதி இன்று எங்களுடைய பள்ளிகள் எல்லாம் அந்த நாளை நாங்கள் கொண்டாடினோம். எங்களுடைய முன்னோர்களுக்கு இந்த நாட்டுக்காக தியாகம் செய்தவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்து நாங்கள் அந்த நாளை நினைவு கூர்ந்தோம். அப்படி ஒரு முக்கியமான இன்னும் ஒரு தினம் இன்று என்னவென்றால், இந்த ஆண்டு சங்கீதாவை பொறுத்த வரைக்கும் 10 ஆண்டுகள் அவர் எழுதத் தொடங்கி, அல்லது முதலாவது பாடலை எழுதி 2013ஆம் ஆண்டில் எழுதி இன்று 10 ஆண்டுகள் ஆகிறது. இந்த 10 ஆண்டுகளிலே தான் எழுதியவற்றை எல்லாம் தொகுத்தொரு நூலாக அவர் வெளியிடுகின்ற அளவுக்கு அவர் வந்திருக்கிறார் என்பது மிகப்பெரிய ஆச்சரியமான ஒரு உண்மை. உண்மையில் பல சந்தங்கள் இருக்கின்றன. இவர் சொன்னார் M4ல் சந்திரன் வந்தால் எப்படி இருக்கு. இது என்னடா இந்த சின்ன பிள்ளைகளுடைய கற்பனை எப்படி போகும் என்றே தெரியாமல் இருக்கிறது. சங்கீதா எழுதிய முதல் கவிதையிலே சந்தம் அப்படியே துள்ளி விளையாடுவதை நான் பார்த்திருக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த பாட்டு தெரியுமா? இந்த ஒரு திரைப்படத்திலே கட்டோடு குழலாட ஆட, கண்ணென்ற மீனாட ஆட, எல்லாம் ஆட 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 என்று வருமல்லவா, பொட்டோடு நகையாட, கொண்டாடும் மயிலே நீ ஆடு. அப்படி தான் நீங்கள் பாருங்கள். ஆருயிர் அபிராமி அவர் ஆடின பாட்டு, அந்த பாடலுக்கு தான் அவர் நடனம் ஆடினார். ஆருயிர் அபிராமி அவனுடன் அசைந்தாட, வேலனும் வேளனும் விரைந்தவன் புகழ்பாட. ஒரு இந்த சந்தம் சிலவேளை அகிலனுடைய அந்த பாட்டு படிக்கிற முறையில் அது சில நேரம் அந்த ஒலியில் மறைஞ்சு போயிருக்கலாம். அவன் புகழ்பாட, மான்மழு கரமாட, மைவிழி மங்கையாட, குளிர்மதி ஒளி வீச. என்ன அழகான சொற்களை எப்படி எழுத்திருக்கிறார் என்பது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. ஜாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர், உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும். அதை ஆங்கிலத்தில் எப்படி சொல்லுவோம்? YOYK. இதெல்லாம் இளம் தலைமுறை விளையாட்டு. YOYK, யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர். என்ன என்று நினைக்கிறீர்கள்? எங்களுக்கு தெரிந்தது சங்கப்பாடல் அடி. அப்படி ஒரு முகநூல் குழுமம் இருக்கிறது. யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்ற முகநூல் குழுமம் இருக்கிறது. அந்த முகநூல் குழுமத்தை உருவாக்கிய அவருடைய நண்பர் இப்பொழுது இல்லையாம். ஆனாலும் அந்த நூல் இப்பொழுதும் இருக்கிறது. அங்கே தன்னுடைய கவிதைகளை பதிவிட்டு அவர்களுடைய பின்னூட்டல்களை பெற்று அதை செதுக்கி இருக்கிறார் என்று அவர் சொல்வதை இப்போ கேட்கிற பொழுது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. இன்னும் ஒரு செய்தியோடு நான் என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்வேன். தனது நண்பி மயூரியினுடைய அரங்கேற்றத்துக்காக அவர் ஒரு மங்களம் இயற்றியிருந்தார். மங்களம் இயற்றிவிட்டார். அந்த சிட்னி கலாபவனத்தினுடைய இயக்குனர், அவருடைய குரு சுகந்தி அவர்கள் அதிலே சில மாற்றங்கள் செய்து அந்த மங்களத்தை தன்னுடைய பள்ளியினுடைய, நாட்டிய பள்ளியினுடைய உத்தியோகபூர்வ மங்களமாக எல்லா நிகழ்ச்சிகளிலும் கடைசியாக பாடுகின்றதாக அவர் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறார். வாத்தியார் தானே இதை பாவிக்கிறாரே, அப்படி இருப்போமா என்றால் இது கேட்கவில்லை மனம். இவர் திருப்பி ஒரு முறை பார்த்திருக்கிறார். ஆஹா, முதல் திறக்கம் வாத்தியார் தான் மாற்றிருக்கிறார். என்ன மாற்றிருக்கிறார்? முதல் வரி அம்மையப்பன் உலகமென்ற கணபதிக்கு மங்களம், ஆண்டியப்பன் ஆணையங்கள் அருகுவனே மங்களம். ஆஹா, ஆனால் ஆவணாவில் வருது. இப்போ மிச்சத்தையும் அந்த அகர வரிசையில் போட்டால் என்ன என்று அவர் நினைக்கிறார். நினைத்து விட்டு மாற்றி விட்டார். மாற்றி அதைத்தான் 2015 அவர் செய்த அந்த ஒளிப்பேழை அல்லது அந்த இசைப்பேழையிலே அதை ஒன்றாக ஆக்கியிருக்கிறார். அப்படி உலகமெல்லாம் இங்கே பாருங்கள், இது ஒரு பாட்டு. உலகமெல்லாம் ஊர் கேட்க எம்மனதில் ஏது குறை. இது ஒரு வசனம் இல்லை, இதெல்லாம் ஒவ்வொரு வரியின் முதல் தொடக்கம். உலகம் எல்லாம் ஊர் கேட்க எம்மனதில் ஏது குறை, ஐவிரலும் ஒரு நாளும் ஓலையிலே நான் கெருக்க. அந்த கெருக்கு தான் இங்கே வந்திருக்கு. அவ்வை போல நானும் பாட என்று முடிக்கிறார். பெரியோர்களே, ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லுகிறேன். தமிழ் பள்ளிக்கூடத்திலே நாங்கள் சொல்வதுண்டு, we are not training the students to be native speakers. We are not training them to be native speakers. For a surprise, she looks like a native speaker now.
நேட்டிவ் பார்ட் அந்த மாதிரி அவர் வந்திருக்கிறார். எங்களுக்கு பார்த்தால் எங்கள் நாட்டிலே வளர்ந்த பிள்ளை மாதிரி அவரை தெரியவில்லை. தாய் நாட்டிலே வளர்ந்த ஒருவராகவே அவர் தோன்றுகிறார். அவருடைய அந்த பயணம் இன்னும் சிறப்பு பெற வேண்டும். அவர் நிறைய பாடல்களை எழுத வேண்டும். எழுதிய பாடல்களை எப்படி இந்த ஆவணா மாற்றினாரோ அந்த மாதிரி எழுதின பாடல்களையே நீங்கள் திருப்பி பார்த்து தேவையென்றால் இன்னும் செப்பனிடலாம், இன்னும் அழகாக்கலாம், இன்னும் அதை புதுமை செய்யலாம். அப்படி பல விடயங்கள் செய்யலாம். நீங்கள் இளைய தலைமுறைக்கு ஒரு வழிகாட்டியாக இருக்க வேண்டும். இந்த ரசானுபவ அப்படிங்கப்பா, இது வடமொழியா தமிழான்னு தெரியும். நாங்கள் தமிழில் ஏதாவது சொல்கிறோண்டா அனுபவம்னு சொல்லுவோம். வடமொழியோ அல்லது ஆங்கிலம் என்றால் அனுபவம்னு வரும். இப்போ பாருங்கள், இந்த வடையை எங்கட படியங்கள் எல்லாம் படிப்பட்டியல் எல்லாம் இப்போ வடையன்னு சொல்கிறேன், இல்லை வடான்னு தான் சொல்லுது என்று அது ஆங்கில முறை என்று சொல்கிறார்கள். அது மாதிரி தான் இது ரச அனுபவ ஸ்கூல் ஆஃப் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ். ஆனால் அவருடைய கணவன் அதை அறிமுகம் செய்கிற பொழுது ரச அனுபவ என்று பிரித்து ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருந்தார். ஆகவே இந்த நிகழ்ச்சி மிக சிறப்படைய வேண்டும் என்று வாழ்த்தி கொண்டு, அவர் இன்னும் குழந்தைகளுக்கு எதிர்காலத்தில் நல்ல வழிகாட்டியாக இருக்க வேண்டும் என்று இந்த ரச அனுபவ ஸ்கூல் ஆஃப் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் மேலும் மேலும் வளர்ந்து இந்த சிட்னி மண்ணிலே தன்னுடைய புகழை நாட்டி இளம் கலைஞர்களை ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்று கேட்டு வாழ்த்தி அருமையான வாய்ப்புக்கு நன்றி தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நெல்லுக்கு இறைத்த நீர் வாய்க்கால் வழியோடி கொஞ்சம் என்னை பற்றியும் ஐயா திருநந்தகுமார் சொல்லி சென்றிருக்கின்றார். நன்றி. தொடர்ந்து மேடையை அலங்கரித்துக் கொண்டிருக்கும், அதாவது கிறுக்கியின் கிறுக்கல்களையும்